नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर नूं जन्म दिन ते देश समेत पंजाब विच निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच PM म्यूजियम का किया उद्घाटन। वाढी नाल जुड़े त्योहार विसाखी दियां समुचे उत्तर भारत विच रौनकां। केंद्रीय टीमां ने सुंगड़ी हुई कणक की आमद के मुलांकन लई सूबे दीयां वख-वख अनाज मंडियां दा कीता दौरा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिन के मौके पर अज देश समेत पंजाब विच कई थाई समागम करवाए गए। देश का संविधान तैयार करने वाली खरड़ा कमेटी के मुखी तो लैके देश के पहले कानून और न्याय मंत्री वजों सेवावां निभाउण वाले बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 नूं मध्य प्रदेश के महू विच होया सी। साल 1990 विच उन्हां नूं मरण उपरंत देश का सब तो वड्डा नागरिक सन्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर BR अंबेडकर नूं उन्हां दे जन्म दिन ते श्रद्धांजलि भेंट की। अपने सुनेहे विच उन्हां कहा कि एक अर्थशास्त्री अते मनुखी हक्कां अते महिला सशक्तिकरण की वकालत करने वाले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र निर्मातावां विचों एक सन, जिन्हां ने आपसी भाईचारा बनाउण अते जाति प्रथा नूं खत्म करन लई योगदान दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर नूं नमन करदिआं कहा कि दलितां, पीड़तां, वांझिआं ते शोषण का शिकार लोकां दे कल्याण लई बाबा साहब दे विचार साडी सरकार लई प्रेरणा पुंज रहे ने। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि साडियां सारियां योजनावां गरीब तो गरीब नूं ध्यान विच रख के लागू कीतियां गईयां ने अते समाजिक न्याय दी दिशा विच असीं कई मियार तय कीते ने। पंजाब विच राजबद्री समागम जलंधर के बूटा मंडी इलाके विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सरकारी को एजुकेशन कॉलेज कैंपस विखे होया, जिथे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाबा साहब के बुत ते फुल मालावां भेंट करके उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दबिया कुचलिया ते पछड़े वर्गां लई आवाज़ चुकी और बराबरी का हक दबाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत हेठले पद्धर तो उठ के कौमांतरी पद्धर ते वकारी संस्थावां तो सिक्ख्या हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूरदर्शन केंद्र जलंधर का भी अचनचेती दौरा किया। दूरदर्शन संवाददाता उषा पवार नाल गलबात दौरान उन्हां दूरदर्शन नाल संबंधित पुरानियां यादां ताज़ा कीतियां ते हरमन प्यारे प्रोग्रामां बारे चर्चा की। उन्हां पंजाब, पंजाबियत अते विरसे लई DD पंजाबी के योगदान की भी शलाघा की। भारतीय जनता पार्टी के नेतावां ने जलंधर विच जिला प्रधान सुशील शर्मा की अगवाई विच अंबेडकर चौक विखे डॉक्टर BR अंबेडकर के बुत ते फुल मालावां भेंट कीतियां ते उन्हां वल्लों दिखाए सिद्धांतां ते चलन का अहद लिया। इस मौके साबका मंत्री मनोरंजन कालिया अते पार्टी के सूबा मीत प्रधान राकेश राठौर समेत कई होर नेता मौजूद सन। अंबेडकर मिशन सोसायटी पंजाब वालों भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्मदिन संबंधी एक समागम आज जलंधर विच करवाया गया। इस दी प्रधानगी प्रसिद्ध लेखक ते चिंतक लाहौरी राम बाली ने की। वड्डी गिणती विच इकत्तर होए लोकां ने डॉक्टर अंबेडकर नूं पूरी श्रद्धा नाल याद किया अते उन्हां वल्लों देश का संविधान तैयार करन विच पाए योगदान ते चानना पाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने अते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज दी कड़ी विच असीं तुहानूं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बारे जानकारी दे रहे हां। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ DSc ਕੀਤੀ। ਖੁਦ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1926 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1934 ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਲੱਗ ਵੋਟਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1935 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 4 ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। 1946 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 3 ਮੂਰਤੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਸਾਖੀ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਹੋ ਜੱਟਾ ਆਈ ਏ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਏ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਏ। 1699 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ 5 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 5 ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੈ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ 540 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਨ। 12 ਸਾਲ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਇਆ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ RTI
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਦਕਿ NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਣੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BM ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ SAS ਨਗਰ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।